السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعین النوویہ کی شرح اور اس کی تفاصیل سے متعلق تھوڑی سی گفتگو شروع کی گئی تھی، جو عالم اسلام کے معروف فقیہ و مجتہد اور معروف عالم دین علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ ہی صرف ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پر کافی حد تک اختصار سے کام لیا جا رہا ہے، تاکہ اس کو عوامی طبقے کے لیے اس حدیث کی، اس مبارک کتاب کی احادیث کو آسان سے آسان بنایا جا سکے۔ کل پہلی حدیث کا درس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آج آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش خدمت ہے۔ دوسری حدیث میں روایت کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور یہ حدیث بھی انہی کی ہے۔ متن اس طریقے سے ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني على الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني على الإسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ طویل حدیث ہے جس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر جبریل علیہ السلام کے سوالات کے جوابات میں اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی بعض علامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ چار چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پورے اسلام، پوری شریعت اسلامیہ کا لب لباب ہے، یعنی انسان اسلام، ایمان، احسان اور اس کے علاوہ قیامت کے بارے میں اپنے علم میں کچھ چیزیں رکھتا ہے، تو گویا اسلام کی مکمل تعبیر اس نے دستیاب کر لی، حاصل کر لی۔ اس روایت میں آپ کے سامنے چند چیزیں، چند حقائق میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی دن بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اتنے میں اچانک ایک آدمی آیا جس کے بال بہت زیادہ سفید تھے اور جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، سخت کالے رنگ کے تھے،
اور اس کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم میں سے کوئی انسان اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور آپ کے مبارک گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور اس کے بعد فرمایا یا محمد، اے محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں خبر دیجئے کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اسلام کے 5 ارکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائے۔ پہلا رکن آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا رکن تم نماز قائم کرو، تیسرا رکن یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، چوتھا رکن یہ ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اور 5واں اور آخری رکن اسلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہارے پاس اس بات کی طاقت اور استطاعت موجود ہے۔ قال صدقت، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی، اسلام کا تعارف پیش کر دیا، تو اس شخص نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعجب میں تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے کہ پہلے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد سوال کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاخبرنی عن الایمان، مجھ کو اب ایمان کے بارے میں باخبر کیجئے، یعنی ایمان کی تعریف پیش کیجئے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعارف پیش کرتے ہوئے ایمان کے 6 ارکان کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، ایمان کا دوسرا رکن یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، چوتھا رکن یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور 5واں رکن یہ ہے کہ تم یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور چھٹا رکن یہ ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ قال صدقت، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے اسلام کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تھی، ویسے ہی اس میں بھی فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یعنی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پھر سے سوال کیا کہ آپ مجھ کو احسان کے بارے میں باخبر کیجئے، احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے سے کریں، اتنے انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ کریں کہ گویا آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہونے پائے کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ تصور باقی رہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی تعریف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر ذکر فرمائی۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا فاخبرنی عن الساعہ، فرمایا کہ مجھ کو قیامت کے بارے میں باخبر کیجئے، اس کے بارے میں میرے سامنے کچھ باتیں بتائیے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا علمی جواب ہے۔ فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا،
यानी जैसे तुमको उसके बारे में इल्म नहीं है वैसे ही मुझको भी इल्म नहीं है, गोया इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है कि ये कयामत कब वाक़े होगी। उसके बाद फरमाया फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, फरमाया कि कयामत के बारे में आपने ऐसा कहा, अब कम से कम कयामत की बाज अलामतों के बारे में आप मुझको बाखबर कीजिए, अलामतों के बारे में बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कयामत की पहली अलामत यह है कि लौंडी अपने आका को जनेगी। व अन तरल हुफात अल उराता अल आलत रआ अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, और उसके बाद फरमाया कि नंगे पैर, नंगे जिस्म, फुकरा और मसाकीन और बकरियों को चराने वाले चरवाहे बुलंद बुलंद और ऊंची ऊंची इमारतें बना करके उसमें एक दूसरे पर फख्र करेंगे। यह कयामत की अलामतों में से एक अलामत है। सुम्मा इंतलका फलबिस्तु मलियन सुम्मा क़ाल, उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए। सहाबे किराम कहते हैं कि वो निकल गए, चले गए। फलबिस्तु मलियन सुम्मा क़ाल, तो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक अरसे तक इंतजार करता रहा कि इसकी असल हकीकत क्या है, वो कौन थे और क्यों इस तरीके के सवालात किए, क्यों तस्दीक की और सवाल करने के बाद खुद उसकी तस्दीक क्यों करते रहे, ऐसा अजीब व गरीब उसलूब को क्यों इख्तियार किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला या उमर, ए उमर, अतदरी मनिस साइल, क्या तुम जानते हो कि सवाल करने वाला शख्स कौन था। क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अदब व एहतराम के पूरे लिहाज के साथ जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानने वाले हैं, ज्यादा इल्म रखने वाले हैं। क़ाल फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्रील थे, वो आए थे कि तुमको तुम्हारे दीन की तालीम दे सकें, दीन की तालीम देने के लिए आए थे। यह सही मुस्लिम की हदीस है जिसकी मुकम्मल तर्जमानी आपके सामने पेश की गई। इस सिलसिले में चंद चीजें शरह के तौर पर आपके सामने इख्तिसार के साथ बयान किए जाएं। जैसा कि इसमें फरमाया कि ज़ात यौमिन, किसी दिन, यानी दिनों में से किसी एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नकरा इस्तेमाल किया गया है, यानी किसी एक दिन आए हैं, कोई खास दिन नहीं है। और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जो आए हैं इनकी बास सिफात का तस्करा किया गया है। फरमाया गया कि उनके कपड़े इंतहाई सफेद थे और उनके बाल इंतहाई काले थे, यानी बिल्कुल नौजवान थे, उम्र बिल्कुल जवानी की थी, और उनके ऊपर आसारे सफर भी नजर नहीं आते थे, और ना ही वो हम में से किसी के जानकार थे, हम में से कोई उनको जानता भी नहीं था। ये चंद चीजें उनके बारे में सहाबे किराम ने जिक्र की हैं। तो इसमें असल में मसलहत यह है कि कपड़े सफेद होना, बाल का काला होना और आसारे सफर का नजर ना आना और सहाबे किराम में से किसी का उनको ना जानना, ये चारों की चारों चीजें ऐसी हैं जिससे ताज्जुब पैदा होता है। उस दौर में सफर मुश्किल हुआ करता था। जब इंसान सफर करके आता था तो उसके कपड़ों पर मैलापन और उसके बालों पर धूल मिट्टी हुआ करती थी, और यहां पर वो आए हैं लेकिन उनके ऊपर इस तरह के आसार मौजूद नहीं हैं। और सहाबे किराम कहते हैं कि हम में से कोई उनको जानता नहीं था। अगर वो अहले मदीना में से होते, यानी सफर करके ना आए होते, अहले मदीना में से होते, तो कोई ना कोई सहाबी रसूल उनसे वाकिफ होता। वाकिफ भी नहीं है, गोया मदीना से बाहर से आए हैं, मदीना के बाहर से आए हैं और बाहर से आने के आसार भी नहीं है। इस वजह से सहाबे किराम को ताज्जुब हुआ। उसके बाद आदाब बताए गए हैं, हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। ये नहीं कहा कि इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, बल्कि आपसे बिल्कुल मुत्तसिल होकर के बैठ गए। इस वजह से कहा गया कि इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद कहा अस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि,
انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی بہت قریب ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ یہ احترام کا تقاضا تھا کہ کوئی انسان علم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس، اپنے کسی استاذ کے پاس جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ، صاف ستھری حالت میں، بالوں میں کنگھی کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے، اور ہر طریقے سے تھکان اور سستی اور کاہلی کے سارے امکانات ختم کر کے استاذ کے سامنے اس کو بیٹھنا چاہیے۔ اور بیٹھنے کا ادب بتایا گیا کہ رکبہ سے یعنی گھٹنے سے گھٹنا تقریباً ملا دیا، یعنی قریب ہو کر کے بیٹھے۔ علم کو سیکھنے کے لیے استاذ سے قریب ہونا، اس کے سامنے جا کر کے بیٹھنا اور اس سے قربت اختیار کر کے علم حاصل کرنا، یہ ایک بنیادی ادب ہے۔ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سے لوگ عوام جو ہے سوشل میڈیا سے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن استاذ کے قریب جا کر کے یہ آداب اختیار نہیں کرتے۔ ہم کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو کمال احترام کا اس کے اندر پورا تقاضا موجود ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا محمد، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بلکہ یہ کہا یا محمد، اے محمد، تاکہ وہ ظاہر کر سکیں کہ وہ بادیہ سے آئے ہیں، دیہاتی علاقے سے آئے ہیں، کیونکہ جو لوگ شہر کے رہنے والے ہوتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے ان کے نام سے ان کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کے لقب سے یا رسول اللہ کہہ کر کے یا اس انداز کے القاب سے پکارے کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد، مجھ کو فلاں فلاں چیزیں بتائیے۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ بادیہ سے آئے ہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ ایک غیر جانکار یا دور سے آنے والا شخص باور کرانا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یا محمد کہہ کر کے مخاطب ہوئے، اور اس کے بعد سوال کیا کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف پیش کرتے ہوئے پہلے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے عبدہ و رسولہ، اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر اقرار کیا گیا ہے لسان یعنی زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کا۔ لہذا کوئی انسان اگر صرف زبان سے اقرار کرے تو وہ کافی نہیں ہے، زبان اور دل دونوں سے اقرار کرنا یہ لازمی ہے، اس کے بغیر انسان کلمہ شہادت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہاں پر کہا گیا لا الہ الا اللہ، اثبات و نفی ہے۔ پہلے انکار کیا گیا ساری کی ساری چیزوں کا کہ کوئی معبود حقیقی دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، پہلے نفی کی گئی پھر اس بات کیا گیا۔ تو یہاں اس بات و نفی کے ذریعے یہ بات رکھی گئی ہے، یعنی دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معبودان باطلہ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، بہت سارے قبر والے ہیں جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، بہت ساری مورتیوں کو، درختوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو پوجا جاتا ہے۔ معبودان باطلہ کی تعداد اور اس کی بھرمار ہے دنیا میں، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن معبود حقیقی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے لا حکم الا اللہ، لا غلبۃ الا اللہ، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعبیرات کی ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کی تعبیر ہے جو عقیدے کی بنیاد پر مبنی ہے۔ فرمایا لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صحیح تعبیر ہے۔ اس میں لا غالب الا اللہ، لا حکم الا اللہ، یہ ساری کی ساری تعبیرات ہمارے بر صغیر میں یا بین الاقوامی سطح پر گمراہ قسم کے فرقے کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق
वअन्नमा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल, कि अल्लाह रब्बुल, ये इस वजह से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद हकीकी है और उसके अलावा जिनको भी पुकारा जाता है वो सारे के सारे माबूदाने बातिला हैं। अगला टुकड़ा पहले रुकन का है, वह अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि अन्नी रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बल्कि इसके अंदर ताजीम ज्यादा है, ताजीम की शिद्दत ज्यादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये नहीं कहते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, बल्कि शिद्दत और ताजीम और एहतराम ज्यादा पैदा होता है इसमें कि यह कहें कि अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। इसका तस्करा कुरान और सुन्नत में कई जगहों पर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रसूल कहा। रसूल कहा जाता है उस शख्सियत को जिसकी जानिब वही की जाए और जिसको शरीयत इस्लामिया दी जाए, शरीयत दी जाए और उस शरीयत की दावत व तबलीग का और उस पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया जाए। जबकि नबी कहा जाता है ऐसी शख्सियत को जिसकी जानिब वही की जाती है लेकिन उसको मुस्तकिल शरीयत नहीं दी जाती और ना उसकी दावत व तबलीग का हुक्म दिया जाता है, बल्कि नबी वो है जो रसूल के मुकाबले में ज्यादा आम है और नबी किसी रसूल की दावत की तकमील के लिए, उसकी तजदीद के लिए और किसी रसूल की दावत व तबलीग को मुकम्मल करने के लिए भेजा जाता है। आगे फरमाया अगला रुकन है वह तुकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करना यानी फरीजा नमाज, वाजिबी नमाजें और नफली नमाजें, यह सब कायम करने का हुक्म दिया गया। इस रिवायत के अंदर यह भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। और आगे फरमाया वह तुअति ज़कात, और जकात की अदायगी करो। यानी सोना अगर 8.5 तोला तुम्हारे पास पहुंच जाए, उस पर हौल यानी साल गुजर जाए, इसी तरह से चांदी अगर 52.5 तोला तुम्हारे पास हो और साल गुजर जाए, या जानवर तुम्हारे पास उस मिकदार में पहुंच जाए जिस मिकदार में जकात वाजिब होती है, मिसाल के तौर पर 5 ऊंटों पर 1 बकरी या बकरियों का, गाय का और दूसरे जानवरों का जो निसाब मुतय्यन किया गया है वो उस तक पहुंच जाए, तो ऐसी सूरत में उसमें जो वाजिब है वो निकाला जाए। इसी तरह से जमीन से जो चीजें निकलती हैं, चाहे मदाइन हो यानी काने, चाहे जमीन से उगने वाले गल्लाजात हो, उनमें अगर इंसान खुद खर्च करके खेती बाड़ी करता है, पानी अपने खर्च पर चलाता है, तो उसका 10%, और अगर बारिश या नहर से बजाते खुद पानी मिल जाता है तो उसका 20% हिस्सा वो जकात में देगा। तो ये चंद चीजें हैं। इसी तरह से सामान्य तिजारत पर जकात है, उसका जो मुनाफा होगा उस मुनाफे पर कैलकुलेशन करके साल में एक बार जकात निकाली जाएगी। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। आगे फरमाया वह तसूम रमजान, अगर रमजान के रोजे तुमको मिले तो उसका रोजे का एहतमाम करो, यानी तुलूए फजर से लेकर गुरूब शम्स तक तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की नियत से भूखे और प्यासे रहो और रोजे के तमाम शराइत की तकमील करो। तो रोजा असल में खाने पीने और हम बिस्तरी से रुकने का नाम है। इसी तरीके से आखिरी चीज बताई गई वह तहुज्जुल बैत, और अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, तुम कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखते सफर बांध करके मक्का मुकर्रमा तक जा सकते हो और अपने लिए इतना साजो सामान अपने अहले खाना के लिए छोड़ सकते हो कि उनकी जिंदगी गुजर बसर हो जाए, तो यह इस्तिताअत है। अगर यह इस्तिताअत मौजूद है तो तुम जा करके हज बैतुल्लाह करो। और इस सिलसिले में मैं बताऊं, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली एक जमात जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी जमात है और मौजूदा दौर में बहुत सारे मसाइल भी हैं उनके साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के मसाइल को आसान करे। वो इस इस्तिताअत का पासो लिहाज और इसका ख्याल अपनी दावत व तबलीग में भी नहीं करते कि लोग इतने दिनों के लिए निकल जाएं, मोबाइल फोन घर पर छोड़ें, वहां इजाजत नहीं है इस्तेमाल करने की। जबकि हज बैतुल्लाह जो कि अरकान इस्लाम में से एक बुनियादी रुकन है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तब वाजिब किया है जब उसकी इस्तिताअत हमारे अंदर मौजूद हो। तो ये अरकान इस्लाम थे। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बारे में थोड़ा सा खुलासा
میں آپ کے سامنے کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں، آپ نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر آمنا و صدقنا کہیں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے بلا تردد کے دوری اختیار کر لیں اور رک جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی بھی بشر کے کسی بھی قول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مقدم نہ کیا جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس پر کوئی نئی بات دین کے اندر ایجاد نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ کو رسول ماننے کی گواہی دینے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت یا الوہیت میں سے کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اور اس چیز کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اقوال کا احترام کیا جائے اور آپ کے اقوال کو جو احترام دیا جانا چاہیے اس احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کرنے کی بات ہے۔ آگے فرمایا جبریل علیہ السلام نے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے، یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک انسان دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے، عمل بالارکان۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت اگر ایمان میں نہیں پائی جاتی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے عمل بالارکان کو اس سے خارج کیا ہے اور مرجیہ کی صف میں شامل ہونے کے قریب ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم کو ایمان کو تینوں ارکان سے سمجھنا چاہیے۔ تینوں ارکان ہیں ایمان کے، اس کے بغیر ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی اور انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو مانا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے اور جو چیزیں اس کے وجود کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان رکھا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان رکھا جائے۔ یہ تینوں بنیادی رکن ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان کے۔ ہم کو اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو تنہا ماننا، یہ الوہیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے افعال میں اس کو تنہا ماننا، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بلا کسی کیفیت بیان کیے ہوئے، بلا کسی مشابہت کے، بلا کسی مماثلت کے اور بلا انکار کیے ہوئے اللہ رب العالمین کے اوپر اس کے اسماء و صفات کا اقرار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا اقرار ہے۔ اس کو من وعن اسی طرح سے تسلیم کرنا جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ذکر کیا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کے شانہ بشانہ، اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اس کا اقرار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بالملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جن ملائکہ، جن فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اطلاع دے دی، ان کے ناموں پر، ان کے اعمال پر ایمان رکھا جائے۔ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کو وحی کا ذمہ دار بنایا گیا، اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کو بارش وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی اور اناج اگانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اسی طرح سے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے علاوہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو بنی آدم کے تحفظ کی، بعض کو روح کو قبض کرنے کی، بعض کو میت سے سوال کرنے کی، بعض کو مومنوں کے یہاں مومنوں سے آخرت میں ان سے سوال کرنے اور وہ سارے کے سارے امور کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ان فرشتوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم کو من و عن بجا لاتے ہیں
اور मासियत की सलाहियत इनके यहां मौजूद नहीं है, लिहाजा यह ईमान रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों पर ईमान रखने का माना 4 बुनियादी निकात से समझा जा सकता है। एक तो यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताबें नाजिल फरमाई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई हैं, लिहाजा उन पर इजमाली ईमान रखा जाए और कुरान मजीद पर तफसीली ईमान रखा जाए। इसी तरीके से जो कुछ खबरें आसमानी किताबों के अंदर और कुरान मजीद के अंदर दी गई हैं उनकी तस्दीक की जाए। अगर वो तालीमात जो दूसरी किताबों में हैं वो हमारी किताब से मिलती जुलती हैं तो उनकी तस्दीक की जाए, वरना उन पर खामोशी इख्तियार की जाए। इसी तरीके से इस बात पर ईमान रखा जाए कि जो कुछ हमारी किताब कुरान मजीद के अंदर है उसकी मुखालफत किसी भी चीज से हो तो हम कुरान मजीद को मानेंगे, दूसरी किताबों और दूसरे अहकाम मसाइल को हम रद्द कर देंगे, उसको ना मानने का ईमान रखेंगे। इसी तरीके से इस बात पर भी ईमान रखा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ किताबें नाजिल फरमाई हैं उनके नाम हैं, तौरात व इंजील है, जबूर है, सुहुफ इब्राहिम है, सुहुफ मूसा है, जो कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिए गए। अब उसके बाद अगली चीज है अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलों पर ईमान लाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूलों पर ईमान का मफहूम यह है कि हम अल्लाह के रसूल को यह समझें, रसूलों के बारे में यह समझें कि वो इंसान थे, बशर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रिसालत और नबूवत अता फरमा करके हमसे ज्यादा मकाम दिया है, यह एक मफहूम है। इसी तरीके से नबी और रसूल के बारे में आपको बताया गया, सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और सबसे आखिरी रसूल हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, यह भी ईमान रखा जाए। इसी तरीके से अंबिया के बारे में जो दूसरी चीजें उलमाए किराम ने बयान की हैं उन पर ईमान रखना, यौम आखिरत पर ईमान रखना, ये चंद चीजों पर मबनी है। मिसाल के तौर पर एक चीज तो यह है कि हम उसके वाक़े होने पर यकीन रखें। दूसरी चीज यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में जो कुछ बयान कर दिया आखिरत के बारे में उस पर मुकम्मल यकीन रखा जाए, चाहे हमने उसको देखा हो ना देखा हो। तीसरी चीज यह है कि यौम आखिरत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तफासील जिक्र की हैं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे हौज का तस्करा है, शफाअत का तस्करा है, पुले सिरात का तस्करा है, जन्नत और जहन्नम का तस्करा है और अजाब कब्र और अजाब की शिद्दत का तस्करा है, उन तमाम की तमाम चीजों पर ईमान रखा जाए। चौथी चीज इस सिलसिले में यह है कि कब्र के अजाब और कब्र की नेमतों पर ईमान रखा जाए। आज के दौर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कब्र के अजाब का या उसकी नेमतों का इंकार करते हैं, यह भी ईमान का एक रुकन है। कोई इंकार करता है तो गोया इस्लाम के ईमान के एक रुकन का वो इंकार करता है। छठी चीज इसमें बताई गई कि वतुमिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखो। तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखने का मतलब यह है कि तकदीर एक होती है कौनी तकदीर, एक होती है शरई तकदीर। कौनी निजाम से मुताल्लिक जो तकदीर है उस पर हम किसी भी अंदाज से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मौत कब वाक़े होगी, सूरज कब निकलेगा, चांद कब तुलू होगा, बारिश कब होगी, कौन कब पैदा होगा, दुनिया के निजाम और सिस्टम से मुताल्लिक जो चीजें हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। यह तकदीर कौनी है। और शरई तकदीर के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकदीर दुआ के जरिए से बदलती है। यानी इंसान अगर सुबह के वक्त में बेदार होता है, उसके मुकद्दर में यह लिखा गया है कि सलाते फजर पढ़े बगैर दोबारा से सो जाएगा, तो बहुत मुमकिन है कि वो दुआओं के जरिए और अपनी कोशिशों के जरिए अपनी इस तकदीर को बदल करके सलाते फजर में हाजिर हो जाए। यह शरई तकदीर है। लिहाजा तकदीर पर इस तफसील के साथ ईमान रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। और इख्तिसार के साथ बहुत सारी चीजें इस सिलसिले में तकदीर के बारे में आनी चाहिए, लेकिन दर्स लंबा हो रहा है। अब आगे फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फ़अख़बिरनी अनिस्साअह, कि मुझको कयामत की के बारे में कुछ बताएं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के बारे में न तुम जानते हो न मैं जानता हूं। आगे फरमाया कि कयामत की निशानियों के बारे में कुछ बातें बता दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अन तलिदल अमतु रब्बतहा, पहली अलामत यह है कि लौंडी अपने आका को जन्म देगी। यानी ऐसा रिवाज हो जाएगा कि जंगों की कसरत होगी, लौंडियां पकड़ करके लाई जाएंगी, और एक दिन उनके पास इतना पैसा होगा कि जिसने उस लौंडी को जन्म दिया है वो खुद लौंडी होगी, और ये बड़े होने के बाद अपने आप को जन्म देने वाली खातून को खुद खरीद करके अपनी लौंडी बना लेगी। या इसका एक मफहूम यह बताया गया है मौजूदा दौर के तकाजों के लिहाज से कि जिस अंदाज से आज बेबी ट्यूब वगैरह का तस्करा है, जिसमें इस्लाम के बाद शराइत के साथ उनको जायज करार दिया गया है, लेकिन इसका आम इस्तेमाल जो दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है कि एक इंसान के नुत्फे से कोई पैदा होगा और वो पैदा होने वाला उसी इंसान को अपना खादिम और गुलाम बना लेगा, इस अंदाज की चीजें भी हो सकती हैं। इसकी एक शरह की गई है कि बच्चे मां बाप की नाफरमानी करेंगे, बड़ों की नाफरमानी करेंगे, गोया वो लौंडी को जन्म देंगे। ये उसकी अलामतें बताई गई, बहुत सारे मफाहिम हैं। और उसके बाद फरमाया गया कि नंगे पैर और इसी तरह से फुकरा और मसाकीन और जो लोग बकरियां चराते हैं, बकरी चराने वाले, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और इमारतों में रह रहे होंगे और उस पर फख्र करेंगे। यानी एक इंसान इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, इतना खूबसूरत मकान बनाए, इतनी खूबसूरत गाड़ी खरीदे, ये इस अंदाज के ऐशो आराम के सामान खरीदे, दूसरा इंसान उस पर सबकत ले जाने के लिए उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, एक दूसरे पर फख्र मुबाहात करेंगे। यानी ऐसे अफराद जिनके पास ना इल्म है ना अमल है, बल्कि वो जाहिल हैं, छोटे किस्म के लोग हैं, जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के आदाब भी नहीं है, वो इतना ज्यादा आगे निकल जाएंगे कि वो बड़ी बड़ी इमारतें बना करके अपने पैसे पर, अपने धन पर हलाल और हराम की तमीज करने के बजाय, सदकात व खैरात करने के बजाय एक दूसरे पर फख्र मुबाहात करेंगे। उसके बाद फरमाते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कि उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठकर चले गए और मैं इंतजार करता रहा कि इसका जवाब मिले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमको पता है कि ये सवाल करने वाले कौन थे? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, यह भी तालीम हासिल करने के आदाब में से एक अदब है। यहां पर उनको खबर ना रही हो मुमकिन है, लेकिन आम तौर से अगर इंसान को, शागिर्द को किसी चीज का इल्म है, उसके बावजूद यह कहता है अल्लाह और रसूलुहु आलम, तो हो सकता है कि उसका उस्ताद उसको मजीद मालूमात दे दे और उसके इल्म में इजाफा हो जाए। अगर वो जानकारी रखते हुए कोई बात पूछने की जुर्रत नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में उसका इल्म महदूद से महदूद तर होता चला जाएगा। इस वजह से सवाल और जवाब का सिलसिला अदब के दायरे में, एहतराम के दायरे में चलना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्रील थे और आए थे कि तुमको तुम्हारा दीन सिखाएं। यहां पर इस बात को हमें सामने रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर दी सहाबे किराम को कि कौन थे, वरना सहाबे किराम किसी से भी दीन को समझ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के बगैर मानने वाले नहीं थे। इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतमईन कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आने वाले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बहरहाल इस हदीस में दर्स अगरचे लंबा हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े करीमाना, आपके हुस्न खुल्क का और इसी तरीके से सहाबे किराम का आपका एहतराम किस तरीके से करते थे, एक शागिर्द को अपने उस्ताद का एहतराम कैसे करना चाहिए, इन सारे की सारी चीजों के आदाब बताए गए हैं। यह सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए और इस हदीस पर भी मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होकर के जिंदगी को इसके मुताबिक ढालने और इसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।